पण पुन्हा एकदा आपण हे कामकाज सुरू करतोय. मी माननीय अविनाशजींना विनंती करतो की त्यांनी या प्रेझेंटेशनची पुन्हा एकदा कृपया सुरुवात करावी. Resuming on the same platform due to technical issue, the meeting was interrupted. So again we were starting. Just a minute, sir. So my screen is visible to all of you. Yes, yes. Sir? Hello. My screen is visible to all of you. Yes, it is visible. Yes, yes. Yes, start. Yes, sir. किती जण आहेत मीटिंगला? सुरुवात करा अविनाश. Just a minute, sir. Person are entering in the meeting. That's why I'm waiting, sir. Yes. Because I have to allow the student participant to enter in the meeting, na? Oh. So they are admitting. Just wait for 2 minutes, sir, because people are waiting in that waiting room. So I have to admit first. Yes. So when we were discussing about the importance of the education in human life, so Mahatma Jyotirao Phule rightly pointed out the importance of the education and how the education. Other participant, please mute your mic, please. Other participant, please mute your mic. अविनाशजी, तुमच्या स्क्रीनवर एक ऑप्शन येईल बघा, अनम्यूट ऑल, म्यूट ऑल म्हणून. ओके. तुम्ही सगळ्यांना एकत्र म्यूट करू शकता. Yes. Got it. So we were discussing about the importance of the education in human life. So where the Mahatma Jyotirao Phule rightly pointed out in one quotation, in one famous note on the importance of education. That is, Vidyavina Mati Geli, Mativina Niti Geli, Nitivina Gati Geli, Gativina Vitta Gele, Vittavina Shudra Kachre. Itke anartha eka avidyani kele. So if you see the English version of this quotation, which will definitely point out how the education that is illiteracy lead to the lack of the so much things. So lack of education lead to the lack of wisdom, which lead to the lack of morals, which lead to the lack of progress, which lead to the lack of money, which lead to the oppression of the lower classes. See what the state of society when lack of education can cause. So by this way, the Mahatma Jyotirao Phule rightly pointed out the importance of the education in a human life. So now the question is, what type of education is important in a human life? For that purpose, we need to understand at least the basic feature of or basic things of the education. As we know all, as we are pressing on imparting education as a fundamental rights of the Indian citizen. So in Indian Constitution, Article 21A, which speak about the right to education as a fundamental right. So we can everybody focusing on the importance of the education or important education as a fundamental right. But whether that education enhance the quality of the personality or the intelligent personality is an issue. So formal education is no doubt important in a human life, but as a human being, as a social activist, we have to go beyond
the classroom. So formal education is what the student learn in the traditional form of the class teaching, where the typical education usually began around from the age of 4 years. That can be traced throughout the college. So this is said to be the classroom teaching, where the student, where the human individual can learn from their teacher. But in the case of a informal education, where the nature itself is the important classroom, or we can say where the person can learn by observation, by experiment, by their own self activity. So informal education is anything learned from independently outside the traditional classroom. So here the Lokshaya Annabhav Sate tried to learn even if he couldn't go to the school or attend to the school, but by learning from the nature, by learning from the society, by observation of the social facts, social things, he learned so much things. He learned so much fact of the society. So that's why, though he could not attend the classroom learning, but he was the best student of the nature, best student of the society. So from the social facts, by observation of the social conditions, social behavior, he learned a lot of things, and he tried to bring the awareness among the mass against the casteism, Brahmanism, which imposed the unconstitutional things like untouchability, where the deprived class of the person compelled to live in a chaotic situation. So even if you see the Annabhav Sate could not attend the school education, but he wrote around 35 novels in the Marathi. Among these, the Fakira is said to be the famous novel where we can say the very famous and very important product of his intelligence. So, beside novels, he wrote short stories, screenplay, and travel a lot in nation and beyond the boundaries of nation. So, if you see the contribution given by Annabhav Sate, who tried to bring the awareness among the society, where he developed his own conscience by social facts, by observation of social facts and social conditions. So if you see the historical aspect of the casteism, or the what we can say, that is criminal behavior of the caste or particular community, where the British government imposes the criminal liability upon the particular class, a particular caste, which impose a criminal tribal act. If you see the social stigma or criminal stigma upon the face of the society, which were declared as the criminal from their behavior. So he fought against that criminal liability. So if you see the various facets of his personality, how he developed the inner conscience of his own way by learning from the nature, by learning from the society, where the facet of his personality, though being soft, sensitive, and ambitious, determined, a talented individual, started manifesting them right from his childhood. So while roaming, while learning or gathering knowledge from the nature, from the society, and deep observation of the society, it was firmly established the intellectual thoughts or individual ideology, which can be traced out from his life and literature. So
Annabhau started to interpret the social fact by giving the artistic interpretation or the novel language, where he formed so many social activist groups, among which the one of the famous we can say the social activist group, that is Kalapatak, known as Lal Bauta Kalapatak. So that Lal Bauta Kalapatak made him the artistic and socialistic. So with the minded friends and art, he used his forum to propagate and to flourish the idea of that is idea of the democracy, humanitarian approach, and he first tried to struggle the labor rights movement, then propagate social reforms movements for the united Maharashtra. So Annabhau Sate was played an important role, vital role in a Sanyukta Maharashtra movement, and he used the medium of Povada. Everyone know about that famous Povada, that is Maji Mahina Gawa Raili. So it was said to be a very famous Povada written by Annabhau Sate in a great effect of that Sanyukta Maharashtra movement. So if you see the one quotation from famous William Shakespeare, some are born great, some achieve greatness, and some have greatness thrust upon them. So Annabhau Sate life is a real life example of informal education and its philosophy. If you trace out the life event of his and the literature, you will find he learned from the society. He gathered information, knowledge from deep observation of the society. So Annabhau Sate has created a revolution in a not only in a Marathi literature but in a society as well, by effectively propagating the idea of the democracy, idea of the humanitarian behavior. So if you see the preamble of the Constitution, we speak about the social equality. So as per his view, what it is that the idea of social equality cannot be taken a root in a country like India until the ghost of the caste system was born. So he put forward a theory of the human freedom. What is saying? The human freedom is more important, and that's why he was a little bit loyal with the Ambedkar school of the thoughts. So his writing reflect, emphasize the Marxist ideology or Marxist philosophy, but he was devoted his social life not to the only Marxist but to the Ambedkar school of thoughts. So he used his struggle, he used his literature to spread the Ambedkar thoughts in a society. So the struggle is not only against the foreign power, but also against the feudal system, caste system, that is upper caste atrocities. So he was said to be a social reformer, not only the writer, not only the artist or the person, but he was the freedom fighter, we can say. So even if you see the important question as raised by the Annabhau Sate in his literature, that questions are recently, we can say, are relevant even in the today's life. So if you see the basic question raised by Annabhau Sate, that is the dignity of the women and their status. So even if you see all the literature of the Annabhau Sate, this is said to be a selected type of the Annabhau Sate, where he focused on the rights of the woman, dignity of the woman, and social status. So even if you see the picture as created by the Annabhau Sate, where the woman
leader or woman character was strong and confident about their rights, about their social status, and they fought against the inequality and atrocities. So the pain faced due to the caste discrimination. If you see the another important question raised by Annabelle Satte, that is the fact of the caste discrimination, how the society are facing with the discrimination, which is said to be illegal, unconstitutional, and inhuman, we can say. So he explored the effect of the caste discrimination in his thought and exploitation of the Dalit women and the child in the society. How the upper class, how the capitalist, even the upper class person exploit the rights of the Dalit. So by this way, he tried to concentrate on the social problems. We can say uneasily in even today. Even today, the state of the some caste is worrying. It has become necessary for everyone to break the shackles of the caste system and create a new society that adhere to the expectation of the society. As we are expecting the idealistic society, as explored by the Ambedkar thoughts in a preamble, that is, we the people of India are sovereign, socialist, secular. So the Annabelle Satte's literature definitely created a background for the democratic society, idealistic society. Even we can say the secular society, which is the expectation, which is the aim of the Indian Constitution. So he realized that the economic development, social development were interdependent. So we have to concentrate on not only social development of the individuals, society, but we have to concentrate on the economic development of the society as well. So for that purpose, he tried to enhance and focuses on the problems of the economics of our community, especially in a country like India, where the institution of the caste was deeply rooted and enjoyed by a religious sanction, where the people believed in their condition was as their destiny and considered to be the part of the system as well. Though they were not ready to fight, they were not ready to fight against that destiny. So the majority people saw that the hand of God, everything, the society was riddled, and with the society, with the social inequalities, some of people were considered as a high and other as a low. But the social reformer like Dr. Babasaheb Ambedkar, Mahatma Jyotirao Phule, Shahu Maharaj, Shivaji Maharaj, even Annabelle Satte fought for the upliftment of the scheduled caste, that is social and economically backward community. So even if you see the provisions of the Constitution, which compel us to think in a humanistic way, where the root of that humanistic approach we can easily trace out in the literature of the Annabelle Satte, not only in the literature but in his personal life, where he fascinated with the ideology of the Ambedkars and the Marxist, where he was said to be the middle point or middle point of the Ambedkarite and the Marxist philosophy. So we can say the Annabelle Satte is said to be the middle point or middle way where we can adopt the Ambedkar thoughts and Marxist thoughts. So this is said to be one of the important aspect of the Annabelle Satte's life and the literature. So he was very much influenced with the Marxist philosophy, but his real life was the combination of the Marxist philosophy and the Ambedkarite philosophy. So he used this forum to propagate the struggle of the labor community and
devoted his whole life for the social reforms and movement for the United Maharashtra. So we can say that is the idea of the social equality, okay, or the humanistic interpretation of the particular fact. So humanistic approach that every individual life is important for society, for nation, and for even the family. So he concentrated on the upliftment of the individual life, though that life may be of woman's life, child's life, labor life, or the common man life. So he put forward that the theory of the human life, where he being loyal to the Ambedkar school of thoughts, and where he propagate the both ideology, that is Marxist ideology and the Ambedkar's ideology. So that's why if you see the conscience, we can say inner conscience of the Annabhav Satir, where he said that the earth is not balanced on the snake head, but on the strength of the Dalit and working class people. So how he appreciated the importance of the working class group, especially the labor community, where what he say, he totally disagree with the traditional thoughts that the earth is balanced by the snake, that is Vishnu snake. What he said, earth is not balanced on the snake head, but on the strength of the Dalit and working class people. So how he focused, how he emphasized on the status of the working class. So for him, the working class community, labor community was at the topmost, where whatever the law, whatever the society, whatever the nation, it should be only for the working community. If you remove working community from that structure, everything will collapse, everything will be destroyed. Even if you see the current situation where the working life of the community is said to be very badly affected by the corona-like situation, where the working community now facing the problem of winning bread and butter. So now they are struggling for their survival. So if you adopt the socialistic approach, humanistic approach, and uplift the working class, definitely the earth will not shake. The earth will maintain its own balance on the hand of the working class community. So this is the thought which explored by the literature of the Annabhav Satir. So he was not only the artistic person, he was not only the writer like any other the person who write for the enjoyment purpose or for only for the entertainment purpose. So he written so many things to explore his own life and social life of the individual who was said to be a woman, was said to be a labor, was said to be the part of the society. So we can say the modern education system thinking made the people realize that the freedom from caste was not possible without challenging the religion. What is saying? Modern education system, even if you concentrate, even if you allow the impart offering education by online mode, it will not work unless you concentrate on a realization of the individual rights, individual freedom of each and every community, each and every individual. Hello. So modern education thinking made people realize that freedom from the caste was not possible without challenging a religion. So that's why he challenged the religion by saying that the earth balanced not on the head of the snake, but on the strength, on the hand of the working class. So by this way, he challenged the basic root of the religion by saying that only the working class community will help you to rescue from any emergency situation. Even in the corona situation, the working class are really struggling for their life, but they are devoting their life to the social work or any social services, we can say. Even
the sweeper, devoting his life to the community and make them survival. So the modern education and thinking made the people realize that the freedom from the caste was not possible without challenging religion. The socio-economic equality could not come about without dismantling the edifice of the cultural harmony. Jyotiba Phule was said to be a first come up with the formulation. Okay, he was said to be a first social reformer who contributed by saying that unless we challenge religion, we could not will be succeed in the social reform. So Jyotiba Phule come up with the formula that unless you challenge the religion, you could not succeed in your life. So it was the mantra for the freedom of religion, freedom of rights, whatever we found in a constitutional part, that is part 3rd of the constitution, fundamental rights, the basic root inbuilt in the philosophy of the Annabhau Sate, Mahatma Jyotirao Phule, Ambedkar, and the social reformers, social activists who devoted their life, their family, okay, and their personal interest only for the interest of the society and the nation. So it was a mantra for the freedom of individual. So Dr. Ambedkar converted this mantra into the action plan. So we can say the preamble of the constitution is the action plan, which is based upon the philosophy of the social activists like Annabhau Sate, Shahu Maharaj, Shivaji Maharaj, and so on. We can name so many things, but here this is said to be action plan. The basic root we can trace out in the philosophy of the literature as written by the Annabhau Sate. So a close reading of his life, we can say, is a nothing but the open university, open school, how he devoted his life, okay, how he learned from the society by deep observation and by facing so much problem. So the Annabhau Sate did not join the school of Ambedkar. There are so many allegations why he did not convert it into the Buddhism or any other way, why the particular community strongly opposing the Buddhism or Ambedkar school of thoughts. But there are so many issues where we can say we are struggling for their own way. So, but even if you see the philosophy as given by Annabhau Sate in his one quotation, that is Jag Badal Ghaluni Ghav, Jag Badal Ghaluni Ghav, Jag Badal Ghaluni Ghav, Sanguni Gele Maza Bhimara. If you see the lines which is devoted by Annabhau Sate to the philosophy of the Dr. Bhimrao Ambedkar, where he says that if you want to change the world, if you want to change the world, you have to focus on the individual rights, social rights as expressed by Dr. Babasaheb Ambedkar in a preamble of the Constitution. So we have to concentrate not only about the social fact, not only about the social condition of the human being, but we have to adopt the philosophy in personal life, literature, and we have to develop our action plan accordingly. Without action plan, that philosophy will not work. That philosophy will not act. So the person like the social reformer, they devoted their life to implement the philosophy of the Ambedkar and social reformers. So this is said to be the very important devotion of the Annabhau Sate toward the Ambedkar philosophy. That is Jag Badal Ghaluni Ghav, Sanguni Gele Maza Bhimrao. So rest of the all things you know well. So I'm not concentrating on these things. So only 2 lines is enough to how the Annabhau Sate devoted his life for the society. That is Jag Badal Ghaluni Ghav, Sanguni Gele Maza Bhimrao. So by this keynote, I will stop here, and I will. I'm very thankful for the organizing committee members of Sahitya Samrat Lokshahir Annabhau Sate birth
Century and Literature and Cultural International Convention, Moscow, Russia. So for giving me this wonderful opportunity to share my thoughts and my views. So by this way, I will conclude myself. Thank you very much. थँक्यू अविनाशजी, थँक्यू व्हेरी मच. मग ज्या वेळेला आहे ना, म्हणजे आपण शिक्षणाच्या मूलभूत उद्दिष्टांकडून ज्यावेळेला अण्णाभाऊ साठे पण एक लक्षात येतं की अण्णाभाऊ साठे हे त्या शिक्षणाचे एक महामेरू म्हणून, म्हणजे हिमालयासारखे उंची गाठलेले एक व्यक्तिमत्व म्हणून आपल्याला आपल्या समोर आपल्या कार्यातून त्या आपल्या या सगळ्या पूर्ण मानव जातीला एक वेगळ्याच दिशेकडे घेऊन जाताना आपल्याला त्यांच्या जीवनातून आणि एकूणच त्यांच्या कार्यातून आपल्याला दिसत असतं. म्हणजे तसं जर बघितलं ना तर जगामध्ये अशी अनेक सारी उदाहरणं आहेत की जे ना खरं बघितलं तर त्यांच्या जीवन कर्मातून किंवा त्यांच्या पूर्ण जीवन प्रवासातून त्या व्यक्तींनी समाजासमोर एक वेगळा आदर्श ठेवलेला आहे. किंवा आपण ज्याला आहे ना बऱ्याच वेळेला आपण असं म्हणतो की ह्या व्यक्तीचं जीवन म्हणजे एक संस्था बनलेली आहे. ओके, संस्था म्हणजे काय तर त्या संस्थेचे मूल्य असतात आणि ते मूल्य येणारी पुढची पिढी ते मूल्य जोपासून त्याच्या पुढे जाण्याचा त्या व्यक्तीला आपण एक संस्था म्हणून त्याला असं नाम निर्देशित करत असतो. ह्या दृष्टिकोनातून आपण अशा जगातल्या अनेक व्यक्तींकडे बघतो तर त्याच्यामध्ये लता मंगेशकर जर म्हटलं तर यांचं हे शास्त्रीय संगीताचं त्यांनी कधीच शिक्षण घेतलेलं नव्हतं, परंतु अनौपचारिक शिक्षण किंवा त्यांच्या कामातून शिकत त्यांनी आज भारतरत्न म्हणून जगामध्ये नाव मिळवलंच, परंतु एक गान सरस्वती म्हणून आपण त्यांच्याकडे बघतो. त्याच पद्धतीने आपली महाराष्ट्राची जी संत परंपरा आहे याच्याकडेही आपण जर ज्या वेळेला बघतो, म्हणजे संत ज्ञानेश्वर असतील, तुकाराम असतील, एकनाथ महाराज असतील, नामदेव महाराज असतील, ज्यावेळेला त्या संतांचे आपण ज्या वेळेला उल्लेख करतो त्यावेळेला आपल्याला एक प्रकर्षाने गोष्ट लक्षात येते की ह्या लोकांनी अनौपचारिक शिक्षणातूनच आहे ना त्यांच्या जीवन प्रवासातून एक आदर्श घडवलेला आहे. तसेच आजचे आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी असतील किंवा अंबानी कुटुंब असेल, ज्यांनी आज म्हणजे आर्थिक जगतामध्ये एक मोठं एक इन्स्टिट्यूट उभं केलेलं आहे. त्याचप्रमाणे इन्फोसिसचे नारायण मूर्ती असतील, ज्यांनी पूर्ण भारताच्या IT सेक्टरचा पाया रचला त्यांनी. ओके, किंवा आपले भारताचे माजी राष्ट्राध्यक्ष अब्दुल कलाम असतील किंवा आपले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी असतील, या सगळ्यांचे नावं ज्या वेळेला घेतो त्यावेळेला आपल्याला त्यांच्याकडे एक संस्था म्हणून आपण बघतो, एक व्यक्तीचा प्रवास म्हणून नाही बघत. आणि मग त्यावेळेला आपल्याला प्रकर्षाने गोष्ट काय जाणवते, पिढ्या बदलतील परंतु ह्या जो समाजाला विचार दिला तो मात्र आपण कधीही दुर्लक्षू शकत नाही किंवा त्या विचारांवर पावलांवर पावलं टाकून आपण समाजामध्ये चालावं, अशा पद्धतीचं आपल्याला ते एक प्रेरणा मिळत असते. ह्या सर्व पार्श्वभूमीवर ज्यावेळेला आपण अण्णाभाऊंच्या जीवनाकडे बघतो त्यावेळेला एक गोष्ट आपल्याला प्रकर्षाने जाणून येते, ती म्हणजे त्यांची भव्यता आपल्याला क्षणाक्षणाला विस्तारताना आपल्याला दिसत असते. म्हणजे अण्णाभाऊंचं तसं जर आयुष्याचं जर म्हणजे वयाचं जर आपण बघितलं तर ते 1920 पासून तर 1969 पर्यंत, म्हणजे किती तर फक्त 49 वर्षाचं त्यांनी आयुष्य जगलं. परंतु त्यांच्या आयुष्यामध्ये काही नाही केलं. म्हणजे त्यांच्या जीवन प्रवासाला ज्यावेळेला आपण बघतो तर मला सगळ्यात पहिली गोष्ट आठवते ती म्हणजे त्यांच्या वाटेगाव या गावावरून त्यांनी ज्यावेळेला ते मुंबईला गेलेत, हा 250 किलोमीटरचा प्रवास त्यांनी पायी केला त्यांच्या कुटुंबियांसोबत. काय उर्मी होती त्यांच्या मनामध्ये. ज्यावेळेला हे बघतो आपण तर उपजीविकेचा भाग होताच, म्हणजे उपजीविका मिळवण्यासाठी त्यांनी मुंबईला प्रयाण केलं हा भाग होताच, पण त्याच्यानंतर त्यांचं जे पूर्ण कार्य बघतो आपण, आपल्याला त्यांचा तो प्रवास साऱ्या मानवजातीला एक प्रेरणा देणारा प्रवास आपल्याला ठरतो. ज्या वेळेला आपण ही पंढरपूरची वारी म्हणतो, लाखो लोक येतात आणि तिथं ते स्वतःला एक वेगळ्या पद्धतीने भावभूत होतात. तोच प्रवास खरं मला तर आहे ना या अण्णाभाऊंच्या त्या लहान वयामध्ये किंवा त्यांच्या उपजीविकेसाठी त्यांनी ज्या वेळेला मुंबईला प्रयाण केलं त्याच्यातून मला तो दिसत असतो. दुसरा भाग म्हणजे अण्णाभाऊंच्या 49 वर्षाच्या आयुष्यामध्ये जर आपण बघितलं
बघितलं तर त्यांनी कोणते स्किल घेतलेले होते. म्हणजे विशिष्टाने मला इथं उल्लेख करावासा वाटतो तो म्हणजे की त्यांचं आयुष्य हे त्यांनी शाळा कधी बघितली नाही. म्हणजे औपचारिक शिक्षण ज्याला म्हणतो की बाबा मी पहिलीत गेलो, दुसरीत गेलो आणि मला असा गुरु मिळाला आणि मला त्यांनी असं असं शिकवलं, ही गोष्ट पूर्ण त्यांच्या आयुष्यामध्ये कधी घडली नाही. बरोबर. पण ते एक शेतीतज्ञ होते, एक उत्कृष्ट माळी होते, एक कलाकार होते, एक साहित्यिक होते, एक गायक होते. वाद्यांमध्ये त्यांनी हार्मोनियम वाजवलं, ढोलकी वाजवली, सारंगी वाजवली, तबला वाजवली. म्हणजे त्या बाबतीत ते कलाकार होतेच, पण त्याचबरोबर त्यांचे म्हणजे शारीरिक त्यांचं जे कौशल्य होतं, म्हणजे लढाई ज्याच्यामध्ये म्हणतो आपण, म्हणजे तलवार असेल, विटा असेल, दानपट्टा असेल, या साऱ्या गोष्टीही त्यांनी तितक्याच आणि त्याच्यामध्ये पारंगतता मिळवली. आणि ज्याला आपण हे त्यांचं शिक्षण बघतो आणि त्याच वेळेला आपण त्यावेळेला एक केवढा मोठा आपल्याला विरोधाभास दिसून येतो. तो म्हणजे असा की आपण एक गोष्ट करतो आणि तिच्यावर खुश राहतो. बरोबर. आणि ज्या वेळेला अण्णाभाऊंनी त्यांच्या या अतिशय तुटपुंज्या वयामध्ये त्यांनी इतके सारे कौशल्य हस्तगत केलेत. ज्या वेळेला आपण त्यांच्या अजून साहित्यिक ह्या विषयावर बोलू त्यावेळेला तर त्यांची भव्यता आणि दिव्यता आपल्याला अधिक मोठ्या प्रमाणावर आपल्याला दिसून येते. दुसरा एक भाग म्हणजे मला इथं आपल्याला आपल्या समोर मांडावासा वाटतो तो म्हणजे हा की सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे अण्णाभाऊंचं जे मला कर्तृत्वाने ज्याने मी म्हणजे प्रेरित झालो तो भाग असा होता की समाजामध्ये बदल घडवून आणण्यासाठी त्यांचा पुढाकार. म्हणजे मग ती कामगार चळवळ असेल, नंतर तमाशाला त्यांनी लोकनाट्यामध्ये रूपांतर केलं. केवढा हा सामाजिक बदल होता. त्याच्यानंतर त्यांनी गवळींचे विषय बदलले, त्यांनी वगनाट्यांचे विषय बदलले. म्हणजे त्यांनी त्यांचा जो त्यावेळेचा जो समाज होता किंवा ज्याची धारणा होती त्याच्यामध्ये म्हणजे कालातीत बदल घडून आणला, जो आज सुद्धा आणि उद्या सुद्धा आपल्याला एक म्हणजे ज्याला आपण प्रेरणा म्हणू किंवा एक दृष्टीपथ म्हणून आपण ज्याच्याकडे बघू. किंवा त्यांचं संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीमधलं त्यांचं शाहीर म्हणून असलेलं काम असेल, नंतर बेळगाव कारवारच्या सीमा प्रश्नामध्ये त्यांचं काम असेल, गोवा मुक्तीच्या आंदोलनामधलं त्यांचं काम असेल, किंवा आपल्या भारताच्या स्वातंत्र्य चळवळीमधलं भारत छोडो या चळवळीमधलं त्यांचं झोकून देणं असेल. या सगळ्या गोष्टींमधून एक गोष्ट आपल्याला सगळ्यांना एक प्रकर्षाने जाणवते, ती म्हणजे कोणती, तर अण्णांना म्हणजे अण्णाभाऊ साठेंना समाजामध्ये जी काही गोष्ट वाईट होती, जी स्वातंत्र्याला बाधक होती, जी समाज समतेला बाधक होती, तिच्या विरुद्ध त्यांना बंड करायचं होतं आणि त्याच्यामध्ये त्यांना बदल घडवून आणायचा होता. हा भाग अजून एका दृष्टिकोनातून खूप महत्वाचा आहे. आपण सगळे आज इथं ऐकतो आहोत, सगळे बघतो आहोत, समाजालाही बघतो आहोत आपण. त्याच्यातून एक गोष्ट प्रकर्षाने काय लक्षात येते, आपल्यालाही कळत नाही हा भाग वेगळा आहे, आपल्याला पण कळतं, आपल्यालाही ते सगळं समजतं, पण आपण ते समजून फक्त एका दृष्टिकोनातून आपण शांत राहतो की नाही आपल्याला याच्यामध्ये बदल करण्यासाठी मी एकटा काय करू शकतो. पण अण्णाभाऊ साठेंनी हा विचार कधी त्यांच्या आयुष्यात केला नाही. त्यांना जिथं संघर्ष वाटला, जिथं त्यांना पीडितता दिसली, जिथं त्यांना संपर्क गाला दिसला, त्याच्यावर त्यांनी ताबडतोब हल्ला केला आणि त्याच्यामध्ये ते अगदी तन मन धन या सगळ्या भावनेने समाविष्ट झाले. ही गोष्ट त्यांना खरं म्हणजे त्यांचं आयुष्य किंवा हा त्यांचा अप्रोच त्यांना शिक्षणामध्ये म्हणजे अनौपचारिक शिक्षणामध्ये एक त्यांना अर्धायू म्हणून आपल्या समोर मांडत असतं. ज्यावेळेला त्यांच्या साहित्याबद्दल आपण बोलतो तर मग त्यांची मोठी झालेली दिसते. त्यांच्या 49 वर्षाच्या आयुष्यामध्ये त्यांनी 41 कादंबऱ्या लिहिल्यात, 20 कथा संग्रह लिहिलेत, 15 लोकनाट्य लिहिलेत, 15 पोवाडे लिहिलेत, अनेक कविता केल्यात, रशियाला ते जाऊन आले, त्याचं एक प्रवास वर्णन सुद्धा लिहिलं. एवढं सगळं करून नुसतं ते लिहित गेले नाहीत, तर त्यांचं हे सगळं साहित्य लोकांच्या मनाला भिडलं. म्हणजे ज्या वेळेला त्यांच्या साहित्याचं समीक्षा केली जाते तर मराठीमध्ये हा त्याचा मान त्यांना मिळाला आहे की त्यांनी दलित साहित्याची नीव ठेवलेली आहे. आज खूप सारे लोक दलित पीडित दीन दुबळ्यांच्या संघर्षांना वाचा फोडण्याचं काम करतायत, परंतु पहिलं ज्यांनी पाऊल उचललं ते अण्णाभाऊ साठे होते. आणि त्यांनी काय केलं तर दलित समाजाचं यथोचित वर्णन, त्यांची हाल अपेष्टा असेल, त्यांच्या सगळ्या गोष्टी त्यांनी त्यांच्या साहित्यामधून मांडल्यात.
ज्यावेळेला ह्या साहित्याच्या गोष्टींमध्ये बघतो तर त्यांचं 14 भारतीय भाषांमध्ये त्यांचं साहित्य भाषांतरित झालं. आणि नुसतं भारतामध्येच नाही तर अनेक विदेशी भाषांतरित झालं. याची काय गरज वाटली बरं समाजाला? तर त्याची गरज होती म्हणजे सगळ्यात महत्वाची म्हणजे जो शोषित भाग आहे, जो पीडित भाग आहे, ज्याला अजून न्याय मिळाला नाहीये, त्यांच्यामधली स्वातंत्र्याची भावना, त्याचं आत्मकथन अण्णाभाऊ साठेंनी त्यांच्या वेगवेगळ्या साहित्याच्या वेगवेगळ्या प्रकारांमधून केलं. इथे एक मला ना साहित्याच्या बाबतीमध्ये त्यांचे एक गोष्ट त्यांना विशेष उल्लेख करावा असा वाटतो, तो म्हणजे त्यांच्या साहित्यामध्ये त्यांनी जे कॅरेक्टर्स उभे केलेत त्यांच्या पूर्ण साहित्याच्या या वेगवेगळ्या या सगळ्या प्रवासातून जे त्यांनी त्यांचे कॅरेक्टर्स उभे केलेत, त्याच्यामध्ये फकीरा हे तर कॅरेक्टर आपण सगळे जाणतोच, पण त्याचबरोबर सत्तू भोसले असतील किंवा मुंबईची चित्र असेल, तमाशा कलावंत वैजयंत असेल किंवा मुंबईमध्येच एक कामकरी करणारी चंदन असेल, ओके, या सगळ्या ज्या त्यांचे जे त्यांनी चरित्र उभे केले त्यांच्या कवितांमधून असेल किंवा त्यांच्या कथांमधून, तर त्यांना एक गोष्ट प्रकर्षाने ना समाजासमोर मांडायची होती. ती म्हणजे कोणती? तर हे कलाकार होते तरी कोणत्या समाजामधले? तर ते दीन, दलित, अवहेलित, मागास जाती जमातीतील होते, मांग होते, चांभार होते, भटके होते, कंजारी होते, कोलांटी होते, ओके. म्हणजे या सगळ्यांच्या चरित्रामधून अण्णाभाऊ मांडत काय होते? समाजाला त्यांना सांगायचं काय होतं? तर अण्णाभाऊंना हे सांगायचं होतं तर त्यांच्या जीवनामधला त्यांचा संघर्ष, आणि तो संघर्ष असून सुद्धा त्यांनी त्याला कधी ना दीनतेची याची झालर दिली नाही. जर आपण त्यांच्या गोष्टींचे म्हणजे पूर्ण परीक्षण जर केलं तर एक गोष्ट आपल्याला एकदम प्रकर्षाने लक्षात येते, ती म्हणजे कोणती? तर त्यांनी त्या व्यक्तींमधली ह्या लोकांची बंडखोरता, नंतर महिलांमधील झुंजारपणा, लढताना मरण पत्करू पण लाचार होणार नाही ही भावना, नंतर स्वाभिमान, गरजू आणि लायक व्यक्तींना मदत करण्याची वृत्ती, हा उदात्त जीवनाचे जे गुण आहेत, मग ते तिथे आपल्याला जाती पाती याच्या वर घेऊन जातात. म्हणजे ज्या वेळेला आपण जातीपातींचा विचार करतो तर आपण ते एका वर्गाकडे जातो, पण मला आपल्याला इथं एक प्रकर्षाने एक गोष्ट आपल्या समोर मांडायची आहे अण्णाभाऊ साठेंची, की त्यांनी जरी ह्या जातींचं किंवा त्या दलित समाजाचं चित्रण त्यांच्या साहित्यातून केलेलं असेल, परंतु ते मानवाला एक आदर्श उत्पन्न करणार होतं. म्हणजे आम्ही ह्या दलित जाती म्हणजे कोणत्या, तर आम्हाला समाजाने एका बाजूला ठेवलेलं आहे, बरोबर. म्हणजे या समाजाने आम्हाला एका बाजूला ठेवलेलं आहे, आम्हाला त्यांच्यामध्ये येऊ देण्याचं पण त्यांची इच्छा होत नाहीये. नेहमी आपल्याला ते वेगवेगळ्या पद्धतीने पीडित करतायत, पण त्यांच्या ह्या कथांमधले कॅरेक्टर्स हे सगळे मानव जातीचे उदात्त जे जीवनमूल्य आहेत ते जीवनमूल्य आपल्या समोर घेऊन येतात. आणि मग जीवनमूल्य ज्यावेळेला ते हे उदात्त जीवनमूल्य आपल्या समोर घेऊन येतात तर त्यावेळेला हा दलित समाजाचा किंवा कोणाचाही संघर्ष राहत नाही, तर हा त्या व्यक्तीच्या म्हणजे कोणत्याही त्या एका कॅरेक्टरचा असेल, तो त्याच्या स्वातंत्र्याच्या, बंडखोरतेचा किंवा त्याच्या स्वाभिमानाचा संघर्ष बनतो. आणि तो ज्यावेळेला समाजासमोर त्या पद्धतीने प्रकट केलाय अण्णाभाऊ साठेंनी, तर त्यावेळेला ते आपल्याला कळतं की हा संघर्ष हा त्यांचा कोणासाठी नव्हता, तर तो त्यांना वैश्विक स्तरावर घेऊन जातो. आणि म्हणूनच मी आता जे अगदी म्हणजे लता मंगेशकर असेल तर त्या लोकांचे ज्यावेळेला नावं घेतले आणि ज्यावेळेला त्यांचं जीवन आणि आपण अण्णाभाऊंचं जीवन ह्या एका लेवलने बघायला लागतो, तर त्यावेळेला ही उदात्तता, हा त्यांचा संघर्ष, आणि कोणताही माणूस असेल, मग तो कोणत्याही स्थळी असेल, म्हणजे तो जगातला कोणताही असेल, मग तो रशियातला असेल, अमेरिकेतला असेल, आफ्रिकेमधला असेल, आशियातला असेल, तर चीन मधला असेल, तर त्याला एक संघर्षाचं त्याच्यावर होणाऱ्या काय म्हणतो आपण त्याला, त्याच्यावर होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध बंड करण्याचं सामर्थ्य अण्णाभाऊंनी त्यांच्या साहित्यातून समाजाला समोर मांडलेलं आहे. असं मला एक त्यांचं ज्यावेळेला मी चरित्राचा अभ्यास केला त्यावेळेला मला हे पर्सनली जाणून आलं. त्याच्यानंतरचा एक ज्यावेळेला हा भगवानजींनी मला हा विषय दिला आणि निलेश म्हणून की तुला या विषयावर बोलायचं आहे, त्यावेळेला ना मी माझ्या जीवनाशी पण याचा संदर्भ जोडण्याचा प्रयत्न केला. तसं माझं जीवन म्हणजे माझं शिक्षण पण जे झालेलं आहे ते एमकॉम झालेलं आहे, ओके, आणि एमकॉम झालेलं आहे, पण मी आज सॉफ्टवेअर इंडस्ट्रीमध्ये काम करतोय. म्हणजे लोकार्थी जर म्हटलं
तर मला सॉफ्टवेअर इंडस्ट्रीमध्ये किंवा IT इंडस्ट्रीचं शून्य मला नॉलेज आहे. म्हणजे माझ्याकडे जर तुम्ही म्हणाल तर मला MPSCचं म्हणजे आपलं MKCLचं जे आपलं MSCTचं कोर्स आहे त्याचं एक औपचारिक सर्टिफिकेट सुद्धा माझ्याकडे नाहीये. म्हणजे सांगण्याचा मुद्दा असा आहे की ज्यावेळेला अनौपचारिक शिक्षणाचा विषय येतो आणि त्याच्यातून आपलं कर्तृत्व करण्याचा एक विषय आपल्या समोर येत असतो, हा जगासमोर आपण ज्यावेळेला बघत असतो, तर त्यावेळेला एक गोष्ट मला सुद्धा ती एकदम प्रकर्षाने जाणवून आली, ती म्हणजे ही की अरे की काही शिकलेला माणूस नाही. म्हणजे अण्णाभाऊंचं तर ज्यावेळेला आपण त्याचं हे बघतो की तो चित्रपटाच्या पाट्या बघून आणि त्यांचे टायटल्स पासून ज्याने आपलं शिक्षण म्हणजे लिखाणाचं शिकला, तो व्यक्ती एवढा जीवनाला म्हणजे सर्व मानवजातीला प्रेरित करू शकतो. आणि ज्यावेळेला मी माझ्याशी त्यांचं थोडस म्हणजे त्यांच्याकडून माझ्या जीवनाकडे बघतो, तर त्यावेळेला त्यांची प्रेरणा ही माझ्यासाठी सुद्धा अत्यंत म्हणजे उंचीची वाटते. आणि त्यावेळेला म्हणजे माझा असं दलित वगैरे असा काही संबंध नाही आला, पण ज्यावेळेला मी माझ्या दृष्टिकोनातून त्यांना बघतो, तर अण्णाभाऊ साठे हे निश्चितच आहेत ना एका मानव जातीला एका उंचीवर आदर्शवत, एका अन्यायाविरुद्ध बंड करणारे आणि मानवी जीवनातील उदात्त जे आपले गुण आहेत किंवा उदात्त विचार आहेत, तर त्यांना चांगल्या पद्धतीने लोकांसमोर मांडणारे एक साहित्यिक एक व्यक्तिमत्व म्हणून आपल्या समोर येतात. आणि तोच भाग काहीसा माझ्या जीवनातील त्यांची प्रेरणा बनून आली. आणि ज्यावेळेला हा विषय येतो की खरंच अण्णाभाऊ साठे हे स्तरावरचे विश्वविद्यापीठ आहेत का अनौपचारिक शिक्षणामधले, तर ते आपल्याला सांगण्याची किंवा निलेश छडवेलकरला त्याच्यावर बोलण्याची काहीही गरज नाहीये. त्यांनी त्यांच्या कर्तृत्वातून, त्यांच्या कार्यातून आणि त्यांच्या अगदी अल्प आयुष्यातून खूप साऱ्या गोष्टी करून त्यांनी ते पूर्ण समाजासमोर मांडलेलं आहे. आणि म्हणून आज आपण त्यांच्या 100व्या जन्मशताब्दी निमित्त आपण त्यांना वंदन करूया. आणि संयोजन समितीने भगवानजींनी, अमर गायकवाड यांनी आणि आपणच एकूण सर्व समितीच्या सदस्यांनी मला या विषयावर बोलण्याची जी संधी दिली, त्याच्याबद्दल मी आपले अगदी मनापासून आभार व्यक्त करतो. धन्यवाद. यानंतर आजचे पुढचे स्पीकर माननीय श्री HP कांबळे साहेब, नांदेड, यांना विनंती करतो की त्यांनी कृपया आज आपलं मत व्यक्त करावं. या जागतिक साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष आजच्या सत्राचे चव्हाण सर, माननीय वक्तागण, या समितीचे प्रमुख माननीय भगवानरावजी अवघडे, माननीय अमर गायकवाड साहेब आणि सर्व या साहित्य संमेलनाचे समिती मित्र हो, आज आपण या साहित्य संमेलनाच्या माध्यमातून सर्व अण्णाभाऊंच्या संबंधात आपले विचार व्यक्त करत आहोत. अण्णाभाऊची जन्मशताब्दी वर्ष, त्यामुळे महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी अनेक पेजवर अण्णाभाऊच्या संदर्भाने स्मरण होत आहे. त्याच अनुषंगाने आपलं रशियाचं जे साहित्य संमेलन काही अपरिहार्य कारणामुळे, महामारीमुळे होऊ शकलं नाही आणि त्याचा आज आपण या ठिकाणी साहित्य संमेलनाचं प्रयोजन केलेलं आहे. मी आता छडवलकर साहेबांना ऐकत होतो. मित्र हो, आजचा विषय अनौपचारिक शिक्षणाचं महाविद्यापीठ अण्णाभाऊ, तर ह्या अनुषंगाने मी आपले विचार व्यक्त करणार आहे. अण्णाभाऊ हे शिक्षण बाह्य म्हणजे शाळा बाह्य शिक्षण घेतलेले अण्णाभाऊ, त्या अर्थाने आपण अनौपचारिक शिक्षण अण्णाभाऊचं होतं किंवा अण्णाभाऊ अनौपचारिक शिक्षणातून ज्ञान प्राप्त केलेले आहे किंवा अक्षराची ओळख झालेली आहे असं आपण मानतो. तर हे अनौपचारिक शिक्षणाची जी काही सुरुवात जी आहे, ती अनौपचारिक शिक्षणाची सुरुवात जगामध्ये दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळानंतर हे अनौपचारिक संकल्पना जगात आली आणि हे साधारणतः 40, 41, 42चा सुमारास असेल. आता आपण अण्णाभाऊकडे बघितलो
तर अण्णाभाऊ 32 ते 30च्या सुमारास म्हणजे 12-13 वर्षाचे असताना जेव्हा ते मुंबईला गेले आणि मुंबईला गेल्यानंतर ते तेव्हा पडेल ते काम करू लागले. हे काम करत असताना त्यांच्याकडे जो एक ओळखीचा माणूस होता की जे मुंबईमध्ये वेगवेगळे व्यापार करत होता आणि त्या व्यापारासाठी गाठोडं घेऊन फिरणारा एक मुलगा पाहिजे होता आणि त्यासाठी ते अण्णाभाऊ ह्यांना सोबत घेतले होते. तर अण्णाभाऊ हे करत असताना त्यांच्या गावाकडेला साताऱ्याचा एक ज्ञानू जो आहे तो त्या ठिकाणी भेटला आणि ज्ञानू हा त्यांचा मावस भाऊ असा. आणि त्यांच्या घरी त्याने बघितलं की अण्णाभाऊंनी जेव्हा सर्व घर न्याहाळलं तेव्हा त्यांना लक्षात आलं की पुस्तकांची थप्पी लागलेली आहे. जसे देवता सर्व आहेत भिंतीवर तसे पुस्तकांची सुद्धा थप्पी लावलेली आहे. तर ते अण्णाभाऊ विचारले त्यांना की ज्ञानुदा हे पुस्तक एवढे मोठे तू केव्हा वाचतो, म्हणजे केव्हा शिकला वाचायला, केव्हा शिकला? तर अण्णाभाऊ म्हणायला ते ज्ञानू म्हणायला लागला तर त्याचं कसं आहे की वेळ मिळाला की माणूस वाचतो शिकतो. मग वेळ आता तुला कधी वेळ आहे? अण्णाभाऊ म्हणताय तुला कधी वेळ आहे? कारण शिक्षणाची उत्सुकता अण्णाभाऊच्या मनामध्ये निर्माण झाली ती पुस्तकं पाहिल्यानंतर. आणि मग एके दिवशी असं झालं की जेव्हा तो त्यांच्या बरोबर व्यापारावर काम करणारा जो काही होता तो गावाकडे गेला आणि अण्णाभाऊच्या हाताला काम नव्हते आणि तशा वेळेस अण्णाभाऊ त्या ज्ञानूकडे गेले. ते 8 दिवस तिकडे थांबले आणि इकडे आई वडील परेशान झाले की नेमका कुठे गेला अण्णाभाऊ. तेव्हा तो 8 दिवसानंतर ज्ञानूला सोबत घेऊन तो आपल्या घरी आला. आई वडिलांनी बघितलं ज्ञानू आला त्यामुळे त्यांचा राग शांत झाला आणि त्या दोघांचं त्यांनी स्वागत केलं आणि मग जेवायला वगैरे झालं. त्या दिवशी गेल्यानंतर मग अण्णाभाऊ रोज संध्याकाळी त्या ज्ञानूकडे जाऊ लागले आणि तो जो वाचेल जेवण झाल्यानंतर 2-3 तास त्यांना अभ्यास करायचा, वाचन करायचं आणि त्यावेळेस अण्णाभाऊ ऐकायचे. अण्णाभाऊ फक्त ऐकत होते. ऐकून त्यांना ते ग्रंथ मुखगत झाले, तोंडपाठ झाले. हे म्हणजे माझा भाऊ अण्णाभाऊ मध्ये शंकर साठे हे अण्णाभाऊचे भाऊ ते सांगतायत आपला अनुभव की अण्णाभाऊला ज्ञानाच्या संबंधाने, शिक्षणाच्या संबंधाने, अक्षरज्ञानाच्या संबंधाने किती वेळ लागले होता. हे करत असताना जेव्हा अण्णाभाऊ हे सगळं ऐकत होते आणि स्मरण करत होते तेव्हा शंकर भाऊ साठे आणि अण्णाभाऊ यांना पिक्चरचं वेड होता, सिनेमा बघायचे. तर सिनेमाला जात असताना त्यांना त्या काळामध्ये जे विठ्ठल होते कलाकार म्हणून किंवा नट म्हणून जे विठ्ठल होते किंवा गणपत होते तर हे कलाकार त्यांना भावले आणि त्या सिनेमा बघण्यासाठी ते जायचे. गेल्यानंतर लोक मोठमोठ्याने ते वाचायचे, टायटल जे येतात त्याच्यावरती ते लोक वाचायचे आणि ते अण्णाभाऊ आणि शंकर भाऊ ते ऐकून आपल्या स्मरणात ठेवायचे आणि ते पाठ करायचे. म्हणजे याचा अर्थ की जे अक्षर आहे ते अक्षर ऐकून अण्णाभाऊ स्मरण करू लागले आणि अशा पद्धतीने अण्णाभाऊचं शिक्षणाचं सुरुवात झालं. म्हणजे शाळाबाह्य शिक्षण जगात उघड्या जगात शिक्षण घ्यायचं अण्णाभाऊने सुरू केले. आता एखादा मुलगा जो की अज्ञात आहे म्हणजे ज्याला शिक्षणच मिळाले नाही अशा अवस्थेमध्ये तो काय करेल? तो करेल आपल्या उपजीविकेचं, मोलमजुरीचं, जगण्याचाच एवढा विचार करेल. परंतु अण्णाभाऊचं तसं नव्हतं. अण्णाभाऊ हे शिक्षणाची जिद्द तर होती परंतु त्यांच्याकडे असलेले असमान असं म्हणजे मोठ्या प्रमाणात असं हे प्रेरणा होती. ज्या प्रेरणेतून ते गीत लिहू लागले, गीतरचना करू लागले आणि त्याच्या माध्यमातून ते जेव्हा गिरणी कामगार झाले आणि त्या गिरणी कामगारानंतर ह्या कामगारांचं दुःख त्यांच्या कवितेतून, त्यांच्या गीतातून येऊ लागलं. अक्षरशः अण्णाभाऊला लिहिता येत नव्हतं तरी सुद्धा त्यांच्या प्रतिभेतून ते गीत गाऊ लागले आणि ते गीत जेव्हा ऐकायचे ते कार्यकर्ते त्यांना ते लिहून घ्यायचं आणि हे अण्णाभाऊचं गीत म्हणून यायचं. म्हणजे अण्णाभाऊला तोपर्यंत सुद्धा अक्षर लिहिता येत नव्हतं किंवा मोठ्या प्रमाणात असं लिहिता येत नव्हतं. परंतु जेव्हा अण्णाभाऊ लिहायला लागले तेव्हा त्यांचं अक्षर अत्यंत खराब होतं. म्हणून जे काही दुसरे कार्यकर्ते होते ते मोठ्या प्रयत्नाने अण्णाभाऊ काय लिहिलेले आहेत ते
त्यांचं संग्रह करायचे आणि त्यांच्या आपल्या भाषेमध्ये ते लिहून काढायचे. तर असं अण्णाभाऊचं शिक्षणाची सुरुवात झाली. आता अण्णाभाऊच्या शिक्षणाची सुरुवात झाल्यानंतर त्यांच्याकडे असलेली प्रतिभा, ती प्रतिभा एका अंगात नव्हती. जसं आता छडवलकरांनी सांगितलं की एका अंगात प्रतिभा नव्हती. म्हणजे एखादा माणूस शिक्षण शिकल्यानंतर त्याला एखाद्या विषयामध्ये PhD करतो, म्हणजे त्या विषयाचा तो निष्णात झाला एवढ्यापर्यंत. म्हणजे अण्णाभाऊ जर शिकले आणि साहित्यिक झाले तर एखादी कादंबरी लिहिली, 10 कादंबरी लिहिल्या, 15 कादंबरी लिहिल्या, 20 कादंबरी लिहिल्या, 30 कादंबऱ्या लिहिल्या, म्हणजे ते त्या कादंबरी या क्षेत्रामध्ये कादंबरीकार म्हणून येतील. गीतकार असेल तर गीतकार म्हणून येतील, किंवा शाहीर असेल तर शाहीर म्हणून येतील. परंतु अण्णाभाऊचे एका अंगात नाही, अनेक अंगामध्ये, ज्या ज्या अंगामध्ये अण्णाभाऊ गेले त्या अंगामध्ये अद्वितीय असं काम अण्णाभाऊनी केलं. मी मागे सांगत होतो की अण्णाभाऊनी जेव्हा कादंबऱ्या लिहायचं काम केलं तर अण्णाभाऊनी कादंबऱ्या लिहित असताना कादंबऱ्या सुद्धा वेगवेगळ्या प्रकारचे, वेगवेगळ्या अंगाने कादंबऱ्या अण्णाभाऊ लिहित. जसं की काही स्त्री प्रधान कादंबऱ्या आहेत. स्त्रियांचं दुःख काय असते ते अण्णाभाऊने त्याच्यात मांडलं. दलितांचं दुःख काय असते त्यातून अण्णाभाऊनी सापळा असेल किंवा निळू मांग असेल किंवा हे विठू महार असेल, तर ह्या कादंबऱ्या ज्या आहेत त्या कादंबऱ्यातून दलितांचं दुःख व्यक्त करणारं, दलितांचं स्वाभिमान जागृत करणारं असा विचार समोर आला. त्याचबरोबर लोकांमध्ये, समाजामध्ये वैज्ञानिक दृष्टी नाही आणि म्हणून वैज्ञानिक दृष्टी मिळावी म्हणून अण्णाभाऊंनी कथा लिहिली आणि त्या कथेमध्ये मर्याईचा गाडा अशा पद्धतीची कथा लिहून प्रबोधन करण्याचं काम केलं. त्याचबरोबर स्मशानातील सोनं, म्हणजे जर एखादा कारखाना बंद पडला, कंपनी बंद पडली, तर तो कामगार जेव्हा गावाकडे जाईल, त्याच्या हाताला काम नसेल तर तो किती म्हणजे असहाय्य होतो आणि आपल्या जगण्यासाठी काय म्हणून करत नाही तो. अशा प्रकारची वेदना, एका कामगारांची वेदना अण्णाभाऊंनी त्या स्मशानातील सोनं ह्या, म्हणजे मला सांगण्याचं तात्पर्य की कादंबरी लिहित असताना, कथा लिहित असताना सुद्धा त्याचे अनेक असे प्रकार जे आहेत, जीवनामध्ये जे जे दुःख आहेत, समाजामध्ये जे जे दुःख आहेत, त्या वेगवेगळ्या वर्गामध्ये त्यांचं दुःख व्यक्त करण्याचं, चित्रित करण्याचं काम अण्णाभाऊंनी केलं. म्हणजे अण्णाभाऊ एक अनौपचारिक शिक्षण घेतलेले, अण्णाभाऊ शाळेत न गेलेले, परंतु त्यांनी आपल्या प्रतिभेच्या बळावरती आणि शिक्षण जे काय अक्षरज्ञान झालं त्या अक्षरज्ञानाच्या जोरावरती त्यांनी एवढं मोठं साहित्य लिहिलंय की पहिला पोवाडा अण्णाभाऊंनी हे रशियावर लिहिला, चीनवर लिहिला, रशियावर लिहिला आणि वेगवेगळ्या याच्यावर लिहिला. म्हणजे याचा अर्थ की ते आपण जर समजा शिकलो, एखादा ग्रॅज्युएट झाला आणि तो कल्पना करून, साहित्य करून तो आपल्या एखाद्या क्षेत्रात काम करेल, परंतु तो माणूस म्हणजे आंतरराष्ट्रीय लेवलचा प्रश्न जो आहे तो प्रश्नावरती लिहू शकतो का? म्हणजे त्या ठिकाणी अण्णाभाऊ हे विश्व व्यापक विचार करणारे अण्णाभाऊ होते. जेव्हा त्यांना ज्ञान मिळालं तेव्हा ते जगाचा विचार करू लागले, जगाचा प्रश्न मांडू लागले, जगाच्या कामगारांचा प्रश्न मांडू लागले, तसेच इथल्या दलितांचा प्रश्न मांडू लागले, इथल्या कामगारांचा प्रश्न मांडू लागले. म्हणजे वेगवेगळ्या अंगामध्ये अण्णाभाऊंनी आपली प्रतिभा पणाला आलं. जसं आता छडवलकर साहेबांनी सांगितलं, या ठिकाणी बंगालचा बंड असेल किंवा तेलंगणाचा प्रश्न असेल किंवा ह्या गोव्याचा प्रश्न असेल किंवा महाराष्ट्राचे मुक्तीसंग्राम असेल, तर ह्या अनेक क्षेत्रामध्ये अण्णाभाऊंनी आपल्या लौकिकता मिळवलेली, त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात काम केलं. स्वातंत्र्याच्या आंदोलनामध्ये अण्णाभाऊंनी काम केलं आणि त्यांच्या पाठीमागे वॉरंट लागलं आणि त्या वॉरंटच्या मुळे ते महाराष्ट्रात म्हणजे मुंबईला अण्णाभाऊ आले. म्हणजे अण्णाभाऊ ज्या क्षेत्रात गेले त्याला स्वतःला झोकून दिले आणि जे दुःख लोकसामान्य माणसाला आहे ते दुःख साहित्याच्या माध्यमातून आणण्याचा पहिला प्रयत्न अण्णाभाऊंनी केला. म्हणजे मराठी साहित्य जी आहे त्या मराठी साहित्यामध्ये उच्चवर्णीयाचं, मध्यमवर्गीयांचं जे लिखाण होतं, जे काही साहित्य होतं, त्यांना सर्वसामान्य माणसामध्ये म्हणजे गरिबामधले अत्यंत तळागाळातल्या लोकांचं जीवन अण्णाभाऊंनी चित्रित करण्याचं काम केलं. हे अद्वितीय, मराठीमध्ये अद्वितीय असं काम अण्णाभाऊंनी केलं. हे एखादा शालाबाह्य असणारा विद्यार्थी किंवा अनौपचारिक शिक्षण घेतलेला विद्यार्थी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात आणि वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये काम करू शकतो आणि आपला लौकिक मिळू शकतो, एक छाप सोडू शकतो. म्हणून असं म्हणतायत काय की
अण्णाभाऊ शाळेत गेला नाही, पण जे शाळेत गेले त्यांना मात्र अनेक अंगामध्ये अण्णाभाऊ आज PhD करताना दिसत आहेत. म्हणजे जे विद्वान आहेत, शाळेमध्ये गेलेले लोक आहेत, ते त्यांच्यावर आज PhD करताना आपण बघतो आहे. म्हणून मित्र हो, की अण्णाभाऊ हे विठू मांगाची मी गोष्ट सांगितली आपल्याला. विठू मांगाची गोष्ट सांगत असताना त्या समाजामध्ये कोणतं दुःख नेमकं आहे तर ते अण्णाभाऊनी हेरलेलं आहे. ते असं काय की इकडे आम्ही व्यवस्थेचे गुलाम असताना इकडे आम्ही ह्या उच्चवर्णीयाचे आहोत, हिंदू धर्माचे, हिंदू संस्कृतीचे गुलाम आहेत. पण हिंदू संस्कृतीचे जेव्हा मुस्लिम शासक येतो तर तेव्हा मुस्लिम शासक हिंदूवर म्हणजे सत्ता गाजवतो आणि हिंदू आमच्यावर सत्ता गाजवतात. आणि म्हणजे आम्ही हिंदूचे बी गुलाम आहोत आणि या ठिकाणी जर का मुस्लिम शासक आला तर त्या मुस्लिम शासकाची सुद्धा गुलाम आहोत. म्हणून या ठिकाणी त्यांनी म्हणतायत की विठू महार या कहाणीमध्ये हसन पाटील आहे. हसन हा मुस्लिम आहे आणि त्या ठिकाणी हा रजाकाराचा परिसर आहे किंवा रजाकाराचा तो काळ आहे. आणि त्या काळामध्ये तो हसन जो आहे त्या गावचा पाटील आहे आणि त्या गावच्या पाटलांनी असा ठराव घेतो आणि असा गावच्या लोकांना सभा घेऊन सांगतो की आपला गावचा मारुती जो आहे तो गावचा मारुती वीर आहे, धनुष्य त्याच्या हातात आहे, त्याच्या बाण त्याच्या हातात आहे आणि तो धनुष्य काढून टाकायचा किंवा बाण काढून टाकायचा आणि साधा भोळा असं काय हे मारुती जो आहे तो म्हणजे सज्जन असा मारुती आपण निर्माण करायचा असा गावच्या समोर ठराव झाला. आणि ते ठराव असताना मग गवंडी जो काय जो मूर्ती तयार करतो त्या मूर्ती गवंड्याला सांगितलं आणि महाराजांना सांगितलं की तुम्ही या. मग गावचे लोक सगळे विरोध करतायत की मंदिरात जाता कामा नाही, महार मंदिरात जाता कामा नाही, मंदिर बाटेल. म्हणजे यांच्यावर शासन कोण करतं? मुस्लिम करतो. आणि हे दलितांना बाटेल असं म्हणतायत. ठीक आहे, हे पाटील मांडतो आणि पाटील मांडल्यानंतर मग त्यांना म्हणतं की ठीक आहे ते महार येणार नाही. मग गावच्या लोकांनी म्हणतायत की हे जर समजा तुम्ही करा, तुमचा देव आहे ना तुम्ही करा, पण जर काही केलात, जर वेळ वाकडं झालं तर माझ्याशी गाठ आहे. म्हणजे ह्या गावचं होतं ते नव्हतं होईल अशी जेव्हा धमकी हसन पाटील देतो तेव्हा गावचे लोक असं म्हणतायत नाही, आम्ही साधा भोळा अत्यंत सामान्य आणि सज्जन असा मारुती करा असा आमचा काही आक्षेप नाही. मग तो ठराव झाला. काळांतराने त्या ठिकाणी जो काही गावचे जे सर्व शेतकरी आहेत आणि त्या शेतकऱ्यांचा आणि या रजाकारांचा संघर्ष निर्माण झाला आणि ती परिस्थिती अशी निर्माण झाली की त्या हसन पाटलांना गाव सोडून निघून जावं लागलं. आणि निघून गेल्यानंतर त्या ठिकाणी आता पाटील नेमायचा आहे गावामध्ये. पाटील नेमायचा आहे तर मग त्या आता कोण होणार पाटील गावामध्ये पाटील? कारण रजाकारांचा दबदबा आहे. आणि मग त्यांना नाही कोणीच होणार नाही. मग विठू महार जो आपला अर्ज करतो आणि त्याच्या अर्जावरून त्याला पाटीलकी बहाल होते आणि पाटीलकीची सनद मिळाल्यानंतर तो पाटील होऊ नये अशा गावच्या लोकांनी सर्व म्हणत असताना तो पाटील होण्याचा निश्चय करतो आणि त्याला पाटील होतो. आता पाटील झाल्यानंतर त्या पहिला ठराव म्हणतो की गावाचा जो मारुती आहे तो मारुती बदलणार नाही, जसा आहे वीर मारुती तो वीरच मारुती राहील, म्हणजे गावचा मारुती बदलणार नाही. अशा पद्धतीचा विठू पाटील जो आहे तो ठराव घेतो. मग थोड्या दिवसांनी काय झालं की ते सांगतात जिथं या ठिकाणी महत्वपूर्ण आहे की ज्या ठिकाणी विठू महाराजचा अपमान केला होता पाटलांनी, नवा जोडा घालून आला गावामध्ये म्हणून तुला कोण अधिकार दिला, अशा पद्धतीचा विठू महाराजांना ह्या हसन पाटलांनी अपमान केला होता. आणि तेव्हा आता लोक म्हणत आहेत की तू पाटीलकी घेऊ नका, तेव्हा म्हणाला विठू तेव्हा तो माझा अपमान केला भर चौकामध्ये, तुम्ही तेव्हा नव्हते आले आणि आता मी पाटील घेणार. आणि पाटील झाला. पाटील झाल्यानंतर मग तो म्हणाला की मी महार म्हणून जन्मलो पण आता पाटील म्हणून मारणार.
हा जो स्वाभिमान आहे तो स्वाभिमान अण्णाभाऊंनी या ठिकाणी व्यक्त केला. म्हणजे मी आपल्याला सांगायचं आहे की आम्ही या देशामध्ये ह्या हिंदू संस्कृतीची सुद्धा गुलाम आहेत आणि दुसरा जर कोणी आला इंग्रज, दुसरा जर कोणी मुस्लिम आला, दुसरा जर कोणी शासक आला तर त्या शासकाचे सुद्धा गुलाम आहोत. म्हणून बाबासाहेब म्हणाले होते आम्ही तर गुलामाचे गुलाम आहोत. म्हणजे इथल्या व्यवस्थेने आम्हाला गुलाम इथल्या व्यवस्थेने आम्हाला गुलाम केलं आणि इथल्या आम्ही शासनाचे सुद्धा गुलाम आहोत. अशा पद्धतीने ह्या विठू महार या कादंबरीमध्ये या कथेमध्ये अण्णाभाऊ सांगतात. माझा तात्पर्य सांगायचं काय की या सांस्कृतिक दृष्ट्या हा दलित माणूस कसा गुलाम आहे या ठिकाणी आणि हे गुलामीतून स्वाभिमान कसा निर्माण करायचा आहे ही कथा आपल्याला समोर आली. सापळा सुद्धा कथा तशीच त्याच पद्धतीने अण्णाभाऊंनी मांडलं. म्हणजे ह्या बारीक सारीक ज्या काही समाजाच्या चालीरीती, समाजाच्या परंपरा, समाजाच्या ज्या काही दुःख दैना आहेत आणि अन्याय आहे तो मांडण्याचं काम अण्णाभाऊंनी या ठिकाणी केलेलं आहे. म्हणून अण्णाभाऊ कथा क्षेत्रात नाही, कादंबरी क्षेत्रात नाही, पवाडा क्षेत्रात नाही, लोककला लोकनाट्य या क्षेत्रात नाही तर अनेक साहित्याच्या अंगामध्ये आपली प्रतिभा दाखवलेली आहे आणि ते अद्वितीय अशा पद्धतीचं काम अण्णाभाऊंनी ते केलेलं आहे. म्हणून हे साहित्याच्या क्षेत्रात झालं तर त्या साहित्याच्या क्षेत्रात अण्णाभाऊंनी हे निश्चित ठरतात की अण्णाभाऊंनी अनौपचारिक महाविद्यापीठाचे किंवा अनौपचारिक विद्यापीठाचे ते विद्यापीठ अण्णाभाऊ ठरतात. म्हणून मित्र हो आज अण्णाभाऊच्या संबंधाने बरंच काय बोलता येईल. म्हणजे साहित्य पुष्कळ त्यांचा आहे, बरंच काय बोलता येईल, परंतु वेळेची मर्यादा आहे. आता चव्हाण सरांनी तशी सूचना बी केलेली आहे आणि म्हणून जेव्हा केव्हा वेळ मिळेल तर अजून म्हणजे आपल्याला संवाद करता येईल. तर अण्णाभाऊ हे एकच अंगात नाही तर अनेक अंगामध्ये म्हणजे मैदानात सुद्धा अण्णाभाऊनी प्रतिभा गाजवली. नाट्य म्हणजे तमाशामध्ये सुद्धा अण्णाभाऊनी, कलापथकामध्ये सुद्धा अण्णाभाऊनी आपली मर्दानकी गाजवली आणि साहित्याच्या क्षेत्रात सुद्धा मोठा प्रतिभा निर्माण केली. तर वेगवेगळ्या अंगामध्ये अण्णाभाऊनी काम केलेलं आहे आणि म्हणून अण्णाभाऊ हे सर्व अंगाने परिपूर्ण असणारा. याचं कारण मी आपल्याला नमूद करेन की अण्णाभाऊ जे सांगत होते, अण्णाभाऊला जे पटत होता ते तसंच जगत होते. तत्वज्ञानासाठी भिकारी होण्याची ज्यांची मानसिकता आहे तोच माणूस ह्या उत्तुंग अशा क्षेत्रापर्यंत जाऊ शकतो. अन्यथा आमचं जगणं वेगळं आणि तत्वज्ञान आमचं वेगळं असं जर असेल त्याची प्रतिमा, त्याची प्रतिभा आणि त्याचं जीवन समाज जीवनात प्रभावित करू शकत नाही. आणि म्हणून अण्णाभाऊनी जीवनभर साधनांना महत्व दिलं नाही, आपल्या मूल्यांना महत्व दिलं आणि त्या मूल्यावर अण्णाभाऊ जगले आणि म्हणून अण्णाभाऊ जागतिक कीर्तीचे झाले आणि प्रत्येक क्षेत्रामध्ये त्यांनी नावलौकिक मिळालं. म्हणून अण्णाभाऊच्या संदर्भात मी इतकं या ठिकाणी बोलतो आणि माझे विचार थांबतो. जय भीम, जय भारत. आहे आणि या दुसऱ्या दिवसामध्ये अनौपचारिक साहित्य, अनौपचारिक साहित्य शिक्षण विश्वविद्यापीठ अण्णाभाऊ साठे या विषयावर आजचे अध्यक्ष सन्माननीय आमचे मित्र शिवाजी विद्यापीठाचे प्राध्यापक अर्जुन चव्हाण सर यांचं मी व्यक्तिशः समितीच्या वतीने आभार मानतो. त्याचप्रमाणे या व्याख्यानमालेमध्ये भाग घेणारे MP कांबळे सर नांदेड यांचाही मी आभार मानतो. तसेच निलेश शिरवलेकर पुणे यांचेही आभार मानतो आणि बेंगलोरचे मित्र आवडे यांचेही आभार मानतो. आणि आपण उपस्थित राहिल्या सर्वांचे आभार मानून उद्यापासूनही आपण या सहभाग कार्यक्रमात सहभागी आहोत असं जाहीर आवाहन करून आजच्या दिवसाचं संमेलन संपलं असं जाहीर करतो. धन्यवाद चव्हाण सर आणि सर्व ऑल ऑफ यू. थँक्यू सो मच सर. आहेत आवडे आहेत जरा पुढे दिसा की म्हणून जरा समोर या की सर. यहाँ पे आहे सभी लोग आहेत. ओके सर. कार्यक्रम पत्रिका तुमची आवडली, सुरेख आहे नियोजन. थँक्यू सर. थँक्यू सो मच ऑल ऑफ यू. थँक्यू. ओके सर. ओके सर. जय भीम.